So let's start with the next lecture. In previous lecture, we have started with chapter number 5, that is voltage regulator and then phase angle regulator. As per the formula, that P is equal to V square upon X into sine del, and then Q is equal to V square upon X1 minus cos del, we come to know that active as well as reactive power can be controlled with the help of by controlling the magnitude of sending in or receiving in voltage, as well as the phase angle between sending in and receiving in voltage, right? If you are controlling the magnitude of Vs and Vr, then it is voltage regulator. And if you are controlling the phase angle, or if you are regulating the phase angle, it becomes phase angle regulator, right? हे तर बघितलं होतं सगळं हाऊ if you want to increase the true power, the transmittable power through transmission line, then obviously the demand of load of reactive power will get increase automatically, and to supply that demand of reactive power, we need to maintain the voltage level, or we need to boost up the voltage level. Okay. सो हे सगळं एक्झाम्पल वगैरे बघितलंच होतं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये. And we have started with the objectives of a voltage and phase angle regulators, right? So voltage regulator means what? You can inject the voltage into the system without affecting the phase angle regulator, that is just by adding plus or minus delta V with an angle 0. Means what? This angle 0 याचे काय प्रिव्हिलिंग व्होल्टेज आहे, बस व्होल्टेज, त्याच्याच इन फेजमध्ये तुम्ही व्होल्टेज ॲड किंवा कमी करू शकता. You can see here. So this is what the bus voltage V, and here I am connecting voltage regulator as a source minus delta V. मग या पॉइंटला मीन्स आफ्टर दी व्होल्टेज रेग्युलेटर दॅट इज व्ही आर काय होईल, दिस व्होल्टेज व्ही प्लस और मायनस डेल्टा व्ही मिळून इथे येते. सो इथे बघा, इथे व्होल्टेज आहे व्ही, राईट. I am adding plus or minus delta V to the V with the same angle, and you can observe that if this is a V, then this is what the extra voltage, that is plus delta V with the same angle or in phase angle, right? That can be done by with the help of this such kind of arrangement. Here I am using auto transformer, right? And these are called the insertion transformer or the series transformers, right? You can see here existing voltages are VA, VB and VC, and I'm collecting those VA, VB, VC and giving it to auto transformer. Auto transformer से काम क्या था? It will collect the part, not entire पण करू शकाल असं काय नाही. You can collect it by selecting the tappings of auto transformer. You can collect the part of that VA, VB or VC and again give back to the same transmission line with the help of series insertion transformer. So at the output of series insertion transformer, you can see here the voltages are VA regulated, VB regulated and then VC regulated. वाटल्यास जरा इकडे येतो, तू दिसत नाही का? इकडेच का? Okay. So इथे असेल VA, VB, VC and the collected output, the collected voltages with the help of auto transformer I am injecting here, that is delta VA, delta VB, delta VC. So VA regulated will be VA plus delta VA, VB similarly VB plus delta VB and so on, right, with the same angle. You can see phasor diagram also. VA, VB, VC all are 120 degree electrically apart from each other. Out of delta VA will be in phase with the VA, delta VB will be in phase with the VB and similarly, right? The injected voltages plus or minus delta VA, VB and VC are in phase with the line to neutral voltages VA, VB and then VC respectively, right? Now it is also possible to inject the voltage delta V having a plus or minus 90 degree in quadrature. म्हणजे हे जे काय आहेत ना VB, VC, VA, VB, VC यांच्या क्वाड्रेचरमध्ये सुद्धाही तुम्हाला व्होल्टेज इंजेक्ट करता येईल. आता फक्त बघायचं हे राहिलं आहे की व्हॉट इफ आय इंजेक्ट द व्होल्टेज एक्झॅक्टली इन फेज अँड देन एक्झॅक्टली इन फेज क्वाड्रेचर. ठीक आहे, दोन्ही केसमध्ये बघूया. म्हणजे इन फेज असेल तर ॲक्टिव्ह आणि रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोल करतो का, किंवा इन क्वाड्रेचर असेल तर फक्त रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोल करतो का, अजून बघायचं राहिलेलं आहे. So फक्त इथे सांगतोय मी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंजेक्ट द व्होल्टेज
delta V having a plus or minus 90 degree, that is in phase quadrature to the existing or prevailing bus voltages. Okay, as shown in figure D. Figure D मध्ये बघितलात, you can see here is the prevailing voltage V. I am connecting a voltage regulator here, right? This will add or inject the plus or minus delta V at an angle 90 degree. So at the output of this regulator, here it is, काय असेल V, इथला V plus or minus delta V at an angle 90 degree. Right? You can see here. Here is the V, resultant काढतो. Here is the V. You can see here. You are injecting the plus delta V at an angle minus 90 or at an angle plus 90. So addition of these two will be the regulated voltage, that is V plus or minus delta V at an angle 90. Here resultant voltages असतील, right? So instead of this, I am using now, you can see here, this one. Here is the VA VB VC. इकडे या साईडला VA VB VC आहे, म्हणजे हे इथला व्होल्टेज. ठीक आहे, आणि हे म्हणजे रेग्युलेटेड. हियर इट इज, right? With the help of this transformer, I'm injecting the voltage which is exactly in phase quadrature with this VA. You can see here. हा बघा, म्हणजे हा कनेक्टेड आहे, VA इथेच आहे. सो आय एम टेकिंग प्लस फॉर प्लस 90 डिग्री, फॉर मायनस 90 डिग्री. इथे जे आउटपुट मिळेल दॅट विल बी रेग्युलेटेड व्होल्टेज विच इज VA प्लस और मायनस डेल्टा VA ॲट एन अँगल प्लस और मायनस 90 डिग्री इन फेज क्वाड्रेचर आहे. ठीक आहे, आता तेच बघा इन अ फेजर डायग्राम. VA VB VC, you can see this is what VA prevailing voltages 120 degree electrically apart from each other, right? आता यांच्यात ॲड करूया, म्हणजे तुम्ही इकडे ॲड करू शकता. यू कॅन सी हियर आय एम इंजेक्टिंग द व्होल्टेज विच इज एक्झॅक्टली इन फेज क्वाड्रेचर विथ दी VA. सिमिलरली पुढे गेला तो VB, हा अँगल 90 डिग्री आलं की नाही काय माहिती, हा अँगल 90 डिग्री, correct? So resultant of this VA plus delta V at an angle 90, this is what the regulated voltage, red color line. Okay, and similarly for VB and then VC. ठीक आहे ना. आता बघूया फेज अँगल रेग्युलेटर, हाऊ वी कॅन कंट्रोल द फेज अँगल रेग्युलेटर. हे झालं VR पर्यंत. आता फेज अँगल रेग्युलेटरमध्ये हे बघायचं आपल्याला, बाय चेंजिंग अँगल डेल्टा. तर आपण बोललो होतो की यू कॅन इन्क्रीज द P, असं म्हणजे मी सुरुवातीला बोलतो, कारण फॉर्म्युल्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे. एक मिनिट, पेज नंबर 6 फॉर्म्युल्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं P इज इक्वल टू V² x into sin del, राईट? बाय कंट्रोलिंग दिस डेल यू कॅन इन्क्रीज और डिक्रीज द P लेवल, बरोबर? तत्पुरता बोलतो, नंतर एक मी कमेंट देईन, अरे हे पॉसिबल नाही, पण हे पॉसिबल आहे. P वाढवता येत नाही. अगदी शेवटी मी आफ्टर कम्प्लिटिंग द पेज अँगल रेग्युलेटर एक मी स्टेटमेंट देईन, P वाढवता येणार नाही, पण पणचा पुढचं जे काही शब्द असेल ते फेज अँगल रेग्युलेटर जेव्हा तुम्ही वेवफॉर्म काढेल तेव्हा तुम्हाला कळेल. पण एक नक्की, P मॅक्स वाढवता येणार नाही विथ द हेल्प ऑफ फेज अँगल रेग्युलेटर. जेवढा होता, समजा एक ट्रान्समिशन लाईन आहे, त्यातनं जास्तीत जास्त तुम्ही 1 मेगावॅट पॉवर पाठवू शकता, ट्रू पॉवर 1 मेगावॅट विथ बाय युझिंग, इफ यू यूज फेज अँगल रेग्युलेटर 1 मेगावॅटपेक्षा जास्त पाठवू नाही शकणार, 1 मेगावॅटच. पण पुढचं स्टेटमेंट आपलं कंप्लीटिंग द फेज अँगल रेग्युलेटर. ठीक आहे, आता सोपं आहे फेज अँगल रेग्युलेटर, काय एवढा अवघड नाही. द ऑप्टिमल लोडिंग मीन्स अप टू नॅचरल लोडिंग ऑफ अ ट्रान्समिशन लाईन कॅनॉट ऑलवेज बी अचीव. प्रत्येक वेळी तुम्हाला SILलाच तो ट्रान्समिशन लाईन लोड करता येईल काय सांगता येत नाही. अगदी बाबा नवीन ट्रान्समिशन लाईन वगैरे आहे त्यावेळी ठीक आहे, यू कॅन लोड अप टू SIL, अप टू इट्स मॅक्सिमम लेवल SIL पर्यंत. जर समजा ती ट्रान्समिशन लाईन बेस्ड ऑन इट्स प्रिव्हियस कंडिशन, पास्ट कंडिशन, समजा एक ट्रान्समिशन लाईन आहे ते अगदी 25 वर्ष जुना आहे, त्यामुळे तुम्ही अप टू SIL विदाउट एनी युझिंग एनी कंपेन्सेटर तुम्ही पाठवूच नाही शकत, कारण तो खूप जुना आहे, जुना सिस्टम आहे तो, राईट? सो दॅट इज वाय ही इज स्टेटिंग दॅट द ऑप्टिमल लोडिंग ऑफ अ ट्रान्समिशन लाईन कॅन नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल. प्रत्येक वेळी SIL पर्यंत लोड करता येणार नाही ॲट द प्रिव्हेलिंग ट्रान्समिशन अँगल.
बघा सांगतो why it is not possible. When power between two buses is transmitted over a parallel lines, दोन बस आहेत पॅरलल मध्ये आहेत, पॅरलल मध्ये आहेत म्हणजे मध्ये ट्रान्समिशन लाईन्स कनेक्टेड आहेत. असल्या केसमध्ये जर तुम्ही पॉवर ट्रान्सफर करत आहात, दोन बस आहेत विथ पॅरलल ट्रान्समिशन लाईन आहे, असल्या केसमध्ये when the power between two buses is transmitted over a parallel lines of a different electrical length, दोन्ही लाईनचा लेंथ वेगवेगळा आहे, or when two buses are inserted whose prevailing angle is a difference, म्हणजे वरचा जो फेज लाईन आहे त्याचा अँगल वेगळा आहे सेंडिंग एंड रिसिव्हिंग एंड मधला, आणि खालचा जो लाईन आहे त्याचा अँगल वेगवेगळा आहे. असं असताना दोन कंडिशन काय, एकतर दोघांचं लाईन लेंथ वेगवेगळी आहे किंवा दोघांचा फेज अँगल वेगवेगळे आहे, म्हणजे वरचा डेल्टा 1 खालचा डेल्टा 2 पकडा, where delta 1 is not equal to delta 2 are inserted whose prevailing angle difference is insufficient to establish the desired power flow. असं असेल म्हणजे काय बोलतात त्याला, तो दोघांमधला जो अँगल आहे, अँगल डिफरन्स आहे डेल्टा 1 मायनस डेल्टा 2, इफ दॅट इज नॉट सफिशियंट टू ट्रान्समिट द पॉवर, पीला जर तो धक्का देत नसेल तो अँगल, ठीक आहे. In that case, to establish the desired power, in these cases, a phase angle regulator is applied. जो अँगल डिफरन्स आहे दोन लाईन मधला, तोही तुम्हाला जास्त हवा, तर आणि तरच ऍक्टिव्ह पॉवर विल ट्रान्सफर फ्रॉम सेलिंग इन टू रिसिव्हिंग एंड. ठीक आहे. जर समजा 30 अँगल कमी असेल तर ते अँगल वाढवण्यासाठी तुम्ही फेज अँगल रेग्युलेटर वापरू शकता. सर डेल्टा 1 आणि डेल्टा 2 याच्यातला डिफरन्स, डेल्टा 1 आणि डेल्टा 2 मधला डिफरन्स. In figure A, बघा, PAR is inserted between sending end generator and a transmission line. बघा, this is what the phase angle regulator. This phase angle regulator is inserted between sending end and then this transmission line. त्या दोघांमध्ये कनेक्शन फेज अँगल रेग्युलेटर. ठीक आहे. ओके. Theoretically, at least theoretically, PAR can be considered as a sinusoidal AC voltage source with a controllable amplitude and phase angle. हा जो आहे, at least theoretically, this can be treated as, this box phase angle regulator can be treated as pure sinusoidal source. ते तर तुम्हाला पुढे आहे का, दाखवलं का? नाही दाखवला. इथे बघा, हे SBS सारखा, you can treat this as a synchronous voltage source whose magnitude as well as phase angle is controllable. हा त्याचा magnitude आहे injected voltage चा VC, this is controllable. Even this phase inserted angle is also controllable. इथे दाखवलं असेल कुठेतरी. दाखवलं बघतो. इथेच तुम्हाला एक्सप्लेन आहे. यू कॅन सी हियर, थांबा थोडासा पुढे केला सांगतो. ठीक आहे. दॅट कॅन बी ट्रीटेड ॲज सायनुसॉइडल व्होल्टेज सोर्स विथ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, आणि ज्याचा इंजेक्टेड व्होल्टेजचा अँप्लिट्यूड ॲज वेल एज फेज अँगल हे कंट्रोलेबल आहे. ओके. जसं इफेक्टिव्ह सेंडिंग एंड व्होल्टेज, बघा आता काय म्हणतो, हा वेगळा शब्द आहे, इफेक्टिव्ह सेंडिंग एंड व्होल्टेज. VS, आय एम रायटिंग इट एज अ नॉट VS, इट इज अ I'm writing it as a VS effective. म्हणजेच काय, इथे VS असेल बरोबर, हा काहीतरी ऍड करणार आहे, इंजेक्ट करणार व्होल्टेज बरोबर, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू VS. ओके. आता बघा VS इफेक्टिव्हचा मी फॉर्म्युला कसं लिहिलाय, VS इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू VS प्लस VS आहे सर प्लस आय एम रायटिंग इट एज अ V सिग्मा. V सिग्मा इज व्हॉट, injected voltage by phase angle regulator. ठीक है. And this the amplitude as well as phase angle of V sigma is controllable. ठीक है. त्याला तुम्ही VS effective म्हणा. Thus the effective sending end voltage becomes the sum of prevailing sending end bus voltage VS and voltage V sigma provided by PAR. Right.
तेच इथे लिहिलेला VS इफेक्टिव्ह विल बी इक्वल टू VS ट्रिवलिंग बस व्होल्टेज प्लस इंजेक्टेड व्होल्टेज बाय PAR V सिग्मा. ठीक आहे. अँड फॉर अन आयडियल PAR, आयडियल असं नसतं, आयडियल PAR साठी बघा, द अँगल ऑफ फेजर V सिग्मा, याचा अँगल related to the phasor VS as compared to VS. Means he is talking about angle of sigma and then angle of VS is to vary with the sigma so that angular change does not result in a magnitude change. कळते का? म्हणजे याचा अँगल आहे, याचाही काहीतरी अँगल आहे, याचा अँगल तुम्ही तुमच्या हातात आहे, कंट्रोलेबल आहे, याचा अँगल चेंज करा, याचा अँगल चेंज करा, पण मॅग्निट्यूड चेंज होता कामा नये. कोणाचा? VS इफेक्टिव्हचा. ऑब्विसली याचा अँगल चेंज केला तर VS इफेक्टिव्हचा पण अँगल चेंज होणारच आहे. अँगल असं चेंज करा, मॅग्निट्यूड तेवढंच राहिलं पाहिजे, पण होता होईल तेवढा अँगल चेंज, कारण आपण फेज अँगल रेग्युलेटर वापरतो. वी आर नॉट गोइंग विथ द व्होल्टेज रेग्युलेटर. मॅग्निट्यूडशी आपल्याला आता देणे घेणे नाही. सो राईट, दॅट्स वाय आय एम रायटिंग इट ॲज अ मॉड ऑफ VS इफेक्टिव्ह विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ VS. तेवढंच राहिलं पाहिजे, मॅग्निट्यूड तेवढं राहिलं पाहिजे, पण अँगल चेंज व्हायला पाहिजे, असं त्याला व्हॅरी करा. V सिग्माचा अँगल असा कंट्रोल करा. ठीक आहे. हे बाकी हे लाईन इम्पेडन्स आहे X आणि हा रिसिव्हिंग व्होल्टेज. ठीक आहे. हे नंतर थोड्या वेळाने काढतो. द बेसिक आयडिया बिहाइंड द फेज अँगल रेग्युलेशन इज टू कीप द ट्रान्समिटेड पॉवर ॲट द डिझायर्ड लेवल. बघा काय PR आपण कशासाठी वापरतो, जो एक लाईन आहे त्यातनं तुम्ही डिझायर्ड लेवल म्हणजे Pmax पर्यंत काढू शकता. तेवढं पाठवाच, तेवढं पाठवण्यासाठी फेज अँगल रेग्युलेटर वापरलेला आहे. पुढचा स्टेप बघा, द बेसिक आयडिया बिहाइंड युझिंग द फेज अँगल रेग्युलेशन इज टू कीप द ट्रान्समिटेड पॉवर ॲट द डिझायर्ड लेवल. डिझायर्ड लेवलला ठेवण्यासाठी independent of prevailing transmission angle delta. आता जर मी तुम्हाला हा पीडेल कर्व काढून दाखवला, पीडेल कर्व नॉर्मल P इज इक्वल टू काय ते फॉर्म्युला VS VR अपॉन X इंटू साइन डेलचा. ठीक आहे. याचा हा पीडेल कर्व कसा येतो, हा इकडे डेल्टा, हा इकडे P, हा झाला तुमचा Pmax. यामध्ये प्रॉब्लेम काय माहिती का, Pmax बघा, यू कॅन अचीव द Pmax ओनली ॲट डेल्टा इक्वल टू 90. कळतंय? 90च्या पुढे जर तुमचा डेल्टा गेला, Pmax खाली येतो, तिथे ठेवता येणार, तिथे राहत नाही, तो खाली येतो. बरोबर. ॲट 90 Pmax you are achieving desired Pmax at 90 only. पण मी मागाशी पण हा शब्द वापरला होता, पण वी आर युझिंग PAR, वी आर युझिंग फेज अँगल रेग्युलेटर टू कीप दॅट व्हॅल्यू ऑफ अ Pmax नॉट ओनली फॉर 90 डिग्री. 90च्या पुढेही तो Pmaxलाच राहिला पाहिजे, पण या केसमध्ये खाली येतो. 90च्या पुढेही राहायला पाहिजे. म्हणजे कसा बघा, एक शॉर्टमध्ये दाखवतो. इथे Pmaxला आहे, पुढे खाली येतोय, पण Pmaxला न राहता जर समजा हा असा असेल तर, हा कर असं मिळालं तर, हाच बघा हा कर रेड कलरचा दिसला तर, यू कॅन सी हियर राईट फ्रॉम 90 टू अप टू दिस अँगल, लेट आय विल कॉल इट एज अ साय. 90 ते साय पर्यंत तुमचा व्हॅल्यू Pmaxच आहे ना, 90 ते साय पर्यंत. आधी काय होतं, फक्त 90लाच मिळत होता Pmax. आता 90 ते साय दरम्यान सुद्धा तुम्हाला Pmax मिळू शकेल. या कारणासाठी आपण फेज अँगल रेग्युलेटर वापरतो. Pmax व्हॅल्यू वाढवलं का मी नाही, पण Pmax जो रेंज आहे, त्या रेंजला म्हणजे Pmax लेवलला राहायचा जो रेंज आहे ते मी वाढवणार आहे विथ हेल्प ऑफ फेज अँगल रेग्युलेटर. बघा, हा प्लस साइन आहे, मायनस साइन आहे पण पॉसिबल आहे ना. 90 पेक्षा पुढे गेलं प्लस साय, मायनस साय पण बघा तो असा असेल कर.
नाही इथे असणार तो, हा 6 असणार म्हणजे एवढ्या काय बोलतो त्याला, सॉरी हा नाही, एवढ्या ह्याच्यामध्ये पण तो पी मॅक्स आहे, प्लस सायसाठी मायनस साय. या कारणासाठी मी पी आर वापरणार आहे. पी मॅक्सची व्हॅल्यू ते मी व्होल्टेज रेग्युलेटर वापरून वाढवेन. म्हणजे असा, हे जर ही व्हॅल्यू आहे ना, हे मी असं वाढवत असेल, पी मॅक्स इथे होता, आता नवीन पी मॅक्स इथे बनला. हे मी करत नाही आहे पी आरने, मी पी आरचं रेंज वाढवतो, पी मॅक्सचं रेंज वाढवतो, पी मॅक्स वाढवत नाही. हां, फरक कळलं? तर पी मॅक्स हे काम कोणाचं वाढवून द्यायचं, तो व्होल्टेज रेग्युलेटरचा, पण ती रेंज वाढवणे हे काम आहे पी आर. ह्याच्यामुळे ती साइन वेव्ह जी असते ना ती डिस्टॉर्ट होणार ना. डिस्टॉर्ट कुठे येतात ते बघा, इथे सायनसॉइडलच आहे की. पण त्या पर्टिक्युलर रेंजसाठी तेवढीच व्हॅल्यू राहते ना. नाही, ही का व्होल्टेज सोर्स किंवा करंट सोर्स नाही आहे, हा पीडल कर्व आहे, पॉवर वर्सेस अँगल कर्व आहे. वेवफॉर्म नाही आहे, व्होल्टेज किंवा करंटचा वेवफॉर्म नाही आहे, हा पीडल कर्व आहे. ठीक आहे, आता हे बघा, सुरुवातीला मी व्ही एस व्ही आर काढतो. त्या दोघांमधला अँगल डेल्टा आहे. ठीक आहे, हा व्ही आर, हा व्ही एस. ठीक आहे, आणि जी काय व्ही एक्स असेल, कारण याच्याकडे बघून तुम्ही बघू शकता, इफ सपोज इफ आय एम नॉट युझिंग पी ए आर, जर पी ए आर नाहीच आहे म्हणून समजा, तर कसं असलं असतं, हा लाईन स्ट्रेट लाईन जॉईन असतं, राईट. सो इन दॅट केस व्ही एस विल बी इक्वल टू व्हॉट, दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, राईट. हा ड्रॉप मी म्हणेन व्ही एक्स, हां, हा ड्रॉप म्हणजे व्ही आर प्लस व्ही एक्स, दिस इज व्हॉट दी व्ही एक्स मिळाला. ठीक आहे, आता हे कधी पी आर न वापरता, हां, दिस वन व्ही एस व्ही आर, हा ब्ल्यू लाईन दिसतोय तो व्ही एक्स आहे. ठीक आहे, ब्ल्यू लाईन आहे व्ही एक्स वेन सिग्मा इज इक्वल टू 0. सिग्मा इक्वल टू 0 म्हणजे फेज अँगल रेग्युलेटर मी वापरलेलं नाही, त्या केसमध्ये असं आहे डायग्राम. ओके, अँगल आहे डेल्टा. आता वापरूया फेज अँगल रेग्युलेटर वापरूया. हा होता व्ही एस, हा होता व्ही आर. आता पॉझिटिव्ह फेज अँगल पण ॲड करता येईल, निगेटिव्ह फेज अँगल पण ॲड करता येईल. पॉझिटिव्ह फेज अँगलचं बघूया आधी. यू कॅन सी हिअर वेन सिग्मा इज पॉझिटिव्ह. रेड कलरकडे तुम्ही आता लक्ष द्या, रेड कलरकडे बघा. ओके, वेन सिग्मा इज पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय, मी आता एक व्होल्टेज ॲड करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ फेज अँगल रेग्युलेटर. हा बघा, विथ द हेल्प ऑफ पी आर. आता पी आर पिक्चरमध्ये येणार, हा काय ॲड करणार, व्ही सिग्मा. व्ही सिग्मा ॲड करणार आणि अँगल असेल प्लस साय. साय घेतला की सिग्मा घेतला, सिग्मा प्लस सिग्मा, व्ही एस ॲड करणार आहे. तेव्हा सांगा आता व्ही एसची व्हॅल्यू काय असणार, और व्ही एस इफेक्टिव्ह काय असणार, व्ही एस प्लस व्ही सिग्मा इज विल बी व्ही एस इफेक्टिव्ह. आणि पुढे व्ही एस इफेक्टिव्ह विल बी व्ही एक्स प्लस व्ही आर, राईट. तर आधी हे बघूया, व्ही एस इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू व्ही एस प्लस व्ही सिग्मा. त्यापैकी सिग्मा पॉझिटिव्ह आहे, व्ही एस इथे आहे, जो व्ही एस इथे होता. आय एम ॲडिंग दिस व्होल्टेज. एक मिनट, हा व्होल्टेज ॲड करतो.
Hmm? Any angle, not exactly 90. Any angle sigma, positive sigma हा ऍड केला. आय एम सेइंग दिस एज अ प्लस व्ही सिग्मा विथ एन अँगल पॉझिटिव्ह सिग्मा. ठीक आहे. आता व्ही एस प्लस व्ही सिग्मा इज इक्वल टू व्ही एस इफेक्टिव्ह. बरोबर झाला. हा झाला. आता व्ही एस इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू व्ही एक्स प्लस व्ही आर. पण व्ही एक्स हे कधीचा, जेव्हा मी सिग्मा ऍड करेन तेव्हाचा. बरोबर. व्ही एक्स बघा, व्ही आर तर इथे आहेच आहे. व्ही आर तर इथे आहेच आहे. याला मी डिलीट करतो आता. व्ही आर प्लस व्ही एक्स इज इक्वल टू व्ही एस इफेक्टिव्ह. बरोबर. हा व्ही एक्स आहे. पण हा व्ही एक्स कधी आहे, जेव्हा पी आर वापरलेला आहे आणि पॉझिटिव्ह सिग्मा आहे. बरोबर झालं. आता निगेटिव्ह मध्ये बघूया अँगल, लॅगिंग अँगल म्हणजेच काय, इकडे ऍड करतो ग्रीन लाईन. आता परत सेम व्ही एस इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू व्ही एस प्लस व्ही सिग्मा. व्ही एस प्लस व्ही सिग्मा इज इक्वल टू व्ही एस इफेक्टिव्ह. हा ग्रीन लाईन बघा, व्ही एस इफेक्टिव्ह विथ अ निगेटिव्ह सिग्मा. कळलं. ओके. हे झालं. आता परत व्ही एस इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू व्ही एक्स प्लस व्ही आर. पण व्ही एक्स कधीचा, निगेटिव्ह सिग्माचा. व्ही आर इथे आहेच आहे. बरोबर. आता ग्रीन लाईन बघा, हा झाला व्ही एक्स ग्रीन लाईन. काय व्ही एक्स वेन अँगल इज निगेटिव्ह सिग्मा. व्ही आर प्लस व्ही एक्स इज इक्वल टू व्ही एस इफेक्टिव्ह. म्हटलं. ओके. आता हे सगळं झाल्यानंतर काय होईल, म्हणजे ऍड केल्यानंतर काय होईल. इथपर्यंत झालं. हे झालं. हां, परत एकदा वाचतो मी हा कमेंट. द बेसिक आयडिया बिहाइंड द फेज अँगल रेग्युलेशन इज व्हॉट, टू कीप द ट्रान्समिटेड पॉवर ॲट द मॅक्सिमम लेवल इंडिपेंडंट ऑफ डेल्टा. इंडिपेंडंट ऑफ डेल्टा कितीही असू दे, पण मला ते डेल्टा ते सायपर्यंत पी मॅक्स मिळालंच पाहिजे. म्हणून बोलला होतं इन अ प्री डिटरमाइन ऑपरेटिंग रेंज. हा जो रेंज होता गेला, त्या रेंजमध्ये मला पी मॅक्सच मिळालं. उदाहरणार्थ बघा, तेच मी आता जसं एक्सप्लेन केलं तेच सांगतो. द पॉवर कॅन बी केप्ट ॲट इट्स पीक व्हॅल्यू, मॅक्सिमम व्हॅल्यू. आतापर्यंत माहिती आहे 90 डिग्रीला हे नक्की आहे. हां, that can be kept at its maximum value even after 90 degree with the help of PAR. बघा, the power can be kept at its peak value even after angle delta exceeds pi by 2. pi by 2 होऊन गेल्यानंतर सुद्धाही तुम्हाला पी मॅक्स ठेवता येईल, पण त्यासाठी तुम्हाला PAR वापरावं लागेल. पुढे by controlling the amplitude of quadrature voltage V sigma, so that the effective phase हा जो रेंज होता ना 90 ते म्हणजे इफेक्टिव्ह फेज अँगल काय असेल, हा डेल्टाचा व्ही एसचा हा याने ऍड केलेला पी आर. हा इथे काय डेल्टा प्लस और मायनस सिग्मा असेल. इफेक्टिव्ह व्ही एस इफेक्टिव्हचा अँगल, याचा अँगल. Between the sending end and receiving end voltage stay at pi by 2. Now the active and reactive power can be given by, आता अँगल किती आहे, डेल्टा प्लस और मायनस सिग्मा आहे. घेताना याने मग फक्त मायनस सिग्मा घेतलेला आहे. आधी फॉर्म्युला काय होतं, विदाउट पी आर, पीचा फॉर्म्युला व्ही एस व्ही आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा, क्यू व्ही एस व्ही आर अपॉन एक्स इंटू 1 मायनस कॉस डेल्टा. नाउ डेल विल रिप्लेस बाय डेल्टा, रिप्लेस बाय डेल माइनस प्लस और माइनस सिग्मा. क्या करना है, P is equal to V square upon X sin delta plus or minus. Similarly for Q. ओके. आता तुम्ही कॅल्क्युलेटरने सुद्धा हे व्हेरीफाय करू शकता, कॅल्क्युलेटरने सुद्धाही.
by considering something delta. बघा then you calculate विदाउट पी ए आर आधी काढूया मग नंतर विथ पी आर काढू. विदाउट पी आर बघा डायग्राम कर्व कसा असेल. इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन रेड लाईन हा असा असेल. विदाउट पी आर आय एम सेइंग पाय पर्यंत बघा 0 to पाय हा कर्व आणि ॲट पाय बाय 2 इट इज रिचिंग टू इट्स पी मॅक्स विदाउट पी आर. एक कळतं की ॲट ओनली पाय बाय 2 यू आर गेटिंग पी मॅक्स. आता पी आर वापरूया. पी आर वापरूया म्हणजेच काय व्होल्टेज ॲड करूया. अँगल प्लस पण असू शकेल मायनस पण असू शकेल. यू कॅन सी हियर आय एम ॲडिंग दिस मच व्होल्टेज. हा पी ए आरने ॲड केलेला आहे. हा जो कर्व आहे ना तो पी ए आरचा आहे. त्यामुळे बघा यू कॅन सी हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस. आता अगोदरचं काय होतं विदाउट पी ए आर हा कर्व होता. हा कर्व कोणाचा पी ए आरचा रिझल्टंट असेल ना पुढे पी आरच्या पुढे व्ही एस इफेक्टिव्ह बरोबर. आता या दोन कर्वचा तुम्ही रिझल्टंट काढा. या दोन्ही कर्वचा जेव्हा रिझल्टंट काढाल देन यू विल गेट द कर्व लाईक दिस. हा प्लस सिग्माने उशिरा सुरू झाला त्यामुळे हा उशिरा संपवणार पाय प्लस 6 ला. ठीक आहे. आता बघा पी मॅक्स कुठे ते कुठपर्यंत आहे पाय बाय 2 पासून ते पाय बाय 2 प्लस सिग्मा पर्यंत. पी मॅक्सची व्हॅल्यू नाही वाढली त्याचा रेंज वाढला. पटलं. आता तसाच जसं पॉझिटिव्ह सिग्मा ॲड केला तसं निगेटिव्ह सिग्मा पण ॲड करू शकता. यू कॅन सी हा ग्रीन लाईन उशिरा सुरू झाला. हे तर आहे पीडल कर्व साधा विदाउट पी आर आणि विथ पी आर ते मी असं ॲड करेन. बघा हे ते मी दाखवलं नाही डॉटेड लाईन असं असं. हे पाय बाय 2 मायनस सिग्मा असेल. हा जसा इथे पाय बाय 2 प्लस सिग्मा होता इकडे हा असेल पाय बाय 2 मायनस सिग्मा. दाखवलं नाही तर ठीक आहे. या दोन्ही कर्वचा रिझल्टंट असणार हा वाला थांब असं नाही येणार. हा इथे खरं एवढं नाही इकडे नाही येणार. म्हणजे हा ॲटलिस्ट कर तरी हा कर तरी असा असं होईल. तो कर एवढं मध्ये नाही येणार. ते इथेच कुठेतरी असणार. हां ते चुकून नसेल लिहिलेलं असणार. हा एवढा असणार असं असणार. ठीक आहे. Now you can see this is increasing the range. आपण करा म्हणजे हे काय बोललं त्याला इथे हा पीकला इथेच दाखवला खरं म्हणजे हा पीकला इथे जाणार होता असा. म्हणजे हा जसा होता ना पाय बाय 2 ते पाय बाय 2 प्लस सिग्मा हा रेंज होता. या रेंजमध्ये पी मॅक्स होता. तेव्हाच्या रेंजमध्ये काय असेल पाय बाय 2 मायनस सिग्मा ते पाय बाय 2 ला संपला पाहिजे. हा पाय बाय 2 च्या अजून वाढवलं आता खाली गेलं. म्हटलं. So from figure C it can be seen that although PR does not increase the transmittable power, Pmax value वाढवत नाही. Although it does not increase the transmittable power Pmax of an uncompensated line, but it makes power at least theoretically to keep it at its maximum value at any angle delta in the range of pi by 2 to pi by 2 plus sigma or pi by 2 minus sigma to pi by 2. In effect, shifting the PDL curve to the right. हे पॉझिटिव्ह अँगल ॲड केला तर तो राईटला शिफ्ट होतो PDL कर्व आणि मायनस लेफ्टला शिफ्ट होतो. The PDL curve can also be shifted to the left by inserting the voltage of the phase angle regulator. इथे फक्त रेग्युलेटर लिहिलं phase angle प्रतिरोध कोण लिहिणार म्हणून
voltage of the phase angle regulator with an opposite polarity. In this way, power can be kept at its maximum value in the range pi by 2 minus sigma to pi by 2. ठीक है? झालं. These are the PAR. Now we'll go with the switching converter based PR and PAR. ठीक आहे, आहेत अजून थोडे म्हणजे SBS वापरून आता इन्स्टेड ऑफ युजिंग दॅट मेकॅनिकल व्होल्टेज रेग्युलेटर्स, त्या व्होल्टेज रेग्युलेटरमध्ये काय वापरत होतो आपण, मेकॅनिकल टॅप चेंजर्स वगैरे वापरत होतो. ते नाही वापरायचं आता, म्हणजे तुम्ही मॅन्युअली ते टॅप चेंज करत होता, आहे की नाही. ते आता मेकॅनिकली वापरायचं नाही, आता कन्व्हर्टर बेस्ड ते ह्याच्यामध्ये सेम आहे सगळा कन्सेप्ट सेम, पण आता फक्त instead of using mechanical switches we are using converters. That's it. सुरुवातीला बोलतात ना ते पण तेच ना, ते पण सांगितलं की पॉवर मॅक्सिममला जाणार नाही, पण रेंज वाढते. रेंज वाढ. ठीक आहे. गाडी 1500 सीसीचीच आहे, 200च्या पुढे गेला. हा शपथ, हा लेक्चर घ्यायला पाहिजे. तेच इथे दाखवलेलं सगळं, मी बोलतो नाही प्लस ऑर मायनस येतो. In the next lecture we'll go with the switching converter based VR and PAR. Okay, online students, if you have any doubt you can ask me, or else you can leave the Google Meet. Okay, you can leave the Google Meet now. No doubt, Mohammed Sahil Sheikh. सर ते काय झालं